ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আমি ভারত, আমাদের আছে ভারত হৃদয়ের কোণে। আমি শক্তি গণতন্ত্রের ধারক মনে প্রাণে। ভারত তঙ্গ ভারত আনি বেখাও। আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আংলে শঙ্করা হ্যালো কি সিং দফা মানিমুং মালাই মাকুয়া। আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য বিধাতা। আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য বিধাতা। ভারত চমারিনি খরকসা আংনক পালন শ্রীনাইসা। ভারত চমারিনি খরকসা আংনক পালন শ্রীনাইসা। সবচেয়ে বড় উৎসব দেশের সবার মৌলিক অধিকার। পক্ষপাত না রেখে ভোট হোক, দেশকে সুন্দর গড়বার। কারোর কথায় ভয় না পেয়ে মূল্যবান ভোট দরকার। দেশের ঐক্য সংহতিতে আছে গর্ব পরিবার। বেলায় কতর তেরোহানি মানথায় চুং যতনি। নিনিয়ানি হিনিয়া ওই চং মানি আন্থং নাই থাভায়ং সনাম থানি। কেবনি কোনো কিরিয়া ওই নাং মা চং মারি চং থানি। হায়ং ইথান সা দং লাই
আছি, তোমরা? হ্যাঁ ম্যাম ভালো আছে। নতুন ভোটার, খুব এক্সাইটেড? হ্যাঁ ম্যাম এক্সাইটেড তো, বাট আমার একার ভোটার কি হবে? আমরা সবাই মিলে ছুটির দিনে এই আনন্দ উল্লাস করব। না, সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। ইলেকশনের দিন ছুটির দিন না, দায়িত্ব পালনের দিন। আনন্দ উল্লাস পরে হবে, প্রথম কর্তব্য ভোটদানের। ভোটার তালিকায় তোমাদের নাম যাচাই করতে, নতুন নাম নথিভুক্ত করতে বা সংশোধন করতে voters.eci.gov.in or ভোটার্স হেল্পলাইন অ্যাপ ব্যবহার করুন। যে কোনো সমস্যায় যোগাযোগ করুন ভোটার্স হেল্পলাইন নাম্বার 1950। Nothing like voting. I vote for sure. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? This is Nelson Deberma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Young man forcefully gave drugs to his girlfriend for 5 days in his home by giving fake promise of marriage. This is an incident of Agartala nursing girl. A 36 years of age Prasanjit Das passed away on Saturday evening while undergoing treatment at GV Hospital after he met an accident a month ago at Agartala East Aralia. A school teacher named Subhas Das went for election duty at Jirania Virendra Nagar School on 18 April. On that day, he suddenly fell ill while on duty. After this incident, he was first taken to Jirania Hospital and later referred to Agartala GV Hospital. An election public meeting was held in support of India Alliance candidate for East River constituency Rajendra Riyang at Ambassa on Sunday. Former Chief Minister Manik Sarkar, candidate Rajendra Riyang and GMP State Secretary Radhacharan Debarma was present. On Sunday, a rally and public meeting was held in Kumarghat area in support of Rajendra Riyang, India Alliance candidate, to win with huge votes. The meeting was attended by candidate Rajendra Riyang. Veteran journalist Dulal Chakravarti passed away at his home near Jagannath Bari in the capital on Sunday morning.
His death cast a shadow of grief among the news workers. Bringing to you the news of the day. Young man forcefully gave drugs to his girlfriend for 5 days in his home by giving fake promise of marriage. This is an incident of Agartala Narsingar. According to the incident, it is learned that a young girl of Vilonia met a guy, Saurav Chakravarti, from Aralia through social media. 5 days back, Saurav Chakravarti and his friend Pooja Das went to Vilonia and bring the girl to Agartala by giving fake promise of marriage. The innocent girl was kept locked in the house of Pooja Das without food and water. Instead, she was given drugs for 5 days as per the report says. In the end, some local people realized and brought the girl to Agartala GB Hospital on Saturday evening. Later, the victim told the identity and address of the accused involved in this incident. কবে তারপর একটা ছেলে আর একটা মেয়ে আইছিল আমার নিতে পোলাটা আমার ব্ল্যাকমেল পোলার লোক আমি কথা বলি যে ছেলেটা মেয়েটা আসলো ওরা কারা ওই একটা লোক ওদের বাড়ি আড়ালিয়া নাম কি পোলার নাম হচ্ছে সৌরভ চক্রবর্তী আর মেয়ের নাম হচ্ছে পূজা দাস হ্যাঁ পোলাটা আমার ব্ল্যাকমেল করতো আমার লোক একটা রিলেশন আছে ওরা ব্ল্যাকমেল করতো কথা না করে এমনি নর্মাল ফটোটা সব স্ক্যানার দিয়ে ভাইরাল করে তোমার ইয়ে থেকে নরসিংগড় নিয়েছে নরসিংগড়ে একটা বাড়িটা আছে তো পূজার মাইনও থাকতো ভালো পূজাকে এই যে ছেলেটা লগ গেছিল আচ্ছা পূজার মা যেন থাকতো যেন আমার দিয়েছে তো পূজার মা একটা ছেলে থাকতো ছেলেটার আমি চিনি না পূজার মারা আমি চিনি তো তারা ড্রাগস টাগস খাইতো আমাদের ফাঁসছে ঘরের ভিতরে আটকে রাখছে কিছু খাওয়াছে না তারপর আমাদের কালকে সকালবেলা ড্রাগস দিছে ছেলেটা যেটা পূজার মার লগ থাকতো আর সন্ধ্যা সময় ড্রাগস দিছে আর যে ছেলেটা মেয়েটার সাথে তুমি গেছো তাদের সঙ্গে তোমার কি পরিচয় মেয়েটা আমার ফ্রেন্ডটার সাথে একটা সময় কথা আর ছেলেটার লোক আমি রিলেশনে আছি আচ্ছা তাহলে তোমার এই অপহরণের বা তোমার এরকম লোভনীয় জিনিস যারা করছে সেই ছেলেটার নাম কি সৌরভ চক্রবর্তী এই আমার কাছে এর নাম প্রসেনজিৎ দাস আচ্ছা কীভাবে পরিচয় ওর সাথে ফেসবুকে তো এখন তুমি কি চাও আমি চাই ছেলেটার শাস্তি ছেলেটা শাস্তি আর যারা ড্রাগসের তারা তারা তুমি জানতা যে তোমার কই নিতে আছে এমন কিছু জান তো তুমি তাদের সঙ্গে কেন গেলা মুখে ব্ল্যাকমেল কি নিয়ে ওই তো ফটো একটা আছে ফটোটা দিয়ে ভাইরাল করে দিব কথা কথা না করে তুমি যখন এখানে থাকতা তখন তোমার উপর কোনো অত্যাচার করা হয়েছে না অত্যাচার করেছে কি করছে তারা ঘরের ভিতরে বাইরে রাখছে সারা শারীরিক কোনো নির্যাতন করছে না আমি যত জিনিস ল্যান্ডেলসে আসছিলাম না এতদিন কিছু হয়েছে কালকে সকাল থেকে আমি কিছু করতে পারি আচ্ছা শুধু কালকেই ড্রাগস দেওয়া হয়েছে তাদের বাড়ি থেকে আরও এমন আছে যে ড্রাগস নেয় হ্যাঁ আছে কারা কারা মালিক বাড়ি তারা ড্রাগস নেই সবাই তাদের বাড়িটা কোথায় নরসিংগড় কালী মন্দিরটা লোক মালিকের বাড়ি চিনো হ্যাঁ ওর নাম চিনো মালিকের নাম নাম তো জানি ঠিক আছে তোমার নামটা কি সেটা বললাম বাড়ি নেতাজি বাবার নাম সোহাদি On the other hand, Jharna Debarma, chairperson of State Women Commission, rushed to the GV hospital on receiving the news. After talking to the victim and her family members, she strongly condemned this incident while speaking to the reporters. গতকাল রাত্রে এবং আজকে সকালে আমাদের যুব মোর্চার ভাইয়ের প্রসেনজিৎ ভাইয়ের থেকে ফোন পাই গতকাল রাত্রে আমাকে বিলোনিয়া থেকে ফোন করা হয়েছিল যে তুমি এই সংক্রান্ত বিষয় নিব না মনে আমি এটা এখন জানতে পারিনি কিন্তু আমি যখন হসপিটালে আসলাম টিভি হসপিটাল আজকে সকালে তখন মানে ঘটনা জেনে আমার কাছে কোনো ভাষা নেই যে আজকে যুব সমাজ থেকে শুরু করে কিছু যুবতী সমাজও এতটা পিছিয়ে গেছে এবং এতটাভাবে সমাজে বিভিন্নভাবে মানে কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করে চলছে তো যে মেয়েটির ঘটনা আমাকে আজকে এখানে নিয়ে আসলো মেয়েটি শ্রী কর্ণা ভূমি
বিলুনিয়াতে বাড়ি। তার সঙ্গে একটা ছেলে পরিচয় হয় সম্ভবত ফেসবুকের মাধ্যমে। সেও 5-6 মাস আগেই পরিচয় হয়। সেই সূত্র ধরে তার এক বান্ধবী, একদম নাবালিকা এক বান্ধবী তাকে ব্ল্যাকমেইল করে এবং ছেলেটাও ব্ল্যাকমেইল করে তাকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে তাকে আগরতলা নিয়ে আসা হয়, বিবাহের প্রলোভন দেওয়া হয়। তারপর মেয়েটিকে এনে আগরতলা নরসিংহর একটা বাড়িতে আটকিয়ে রাখা হয় এবং 5 দিন আটকানো অবস্থায় তাকে বেঁধে রাখা হয়, কোনো খাওয়া দেওয়া হয়নি এবং সময়ে সময়ে তার শরীরে ড্রাগস পুশ করা হয়। মেয়েটি এখন প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায় আছে, প্রচণ্ড ভাবে সে নিজের যে গান বুদ্ধি সেটা হারিয়ে ফেলেছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা মানে ভাষা নেই আমাদের কাছে এই ধরনের ঘটনা বিবরণ দেওয়ার জন্য। তো আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো যে আমাদের কিছু ছেলেদের মানে যুব মোর্চার ভাই প্রসেনজিৎ এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় মেয়েটির মা বাবা মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পেরেছে। তো আমি তো অবশ্যই এই ধরনের ঘটনাকে তীব্র নিন্দা জানাবো এবং আমি আশা রাখছি যে এই ধরনের ঘটনায় যারা দোষী তাদের কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি আমাদের প্রশাসন দেবে এবং আমরাও এই ধরনের ঘটনার দোষীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দাবি রাখছি এবং আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব সেই ঘটনা যেন কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি হয়। Currently, the airport police are investigating the incident after the case was registered. There was an intense tension spread in Narsingher area based on this incident. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. At 36 years of age, Prasanjit Das passed away on Saturday evening while undergoing treatment at GV Hospital after he met an accident a month ago at Agartala East Aralia. Prasanjit Das was not saved even after months of treatment after he was admitted to a hospital due to road accident. According to the incident, Prasanjit Das of Aralia Ghospara met an accident 1 month ago in East Aralia where he was critically injured. After the incident, he was taken to GV Hospital for treatment. However, in the end, he passed away on Saturday evening after a month of treatment. The deceased father told this to the reporters. আমি শুনছি আমি বিএমএ আসলাম, বিএমএ আমি সোনোগ্রাফি করুম, তখন সোনোগ্রাফি করতে আসছি আমি ডাক্তার দেশে আসছি, তখন বাড়ির দিয়ে রওনা হয়েছি, তখন বিশালগড় থেকে আমার বাইরের ছেলে আমাদের ফোন করছে, কমেছো আপনি ফোন, আমি তো বিএমএ ছিলাম, ডাক্তার দেখাইছি, সোনোগ্রাফি করছি, পর্যন্ত অ্যাক্সিডেন্ট করছে। হ্যাঁ, জীবিতে বলে খুব সিরিয়াস অবস্থা আছে, আমরা জীবিতে যান, আমরা আইতাছি, তাই আমি আয়া দেখছি খুব সিরিয়াস। এরপরে তো এদিনই ওটি হয়েছে, ওটি হওয়ার পরে হসপিটালে ভর্তি আছিল। যখন হসপিটালে ভর্তি আছিল তখন 7-8 দিনের মাথা এখানে ডাক্তারে কইছে, ম্যাডাম একজন ডাক্তার, উনি কইছে যে পেশেন্টের অবস্থা খুব খারাপ, হ্যাঁ, যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। তখন আমি আইলেসে আমার বাতি যে আছে চাকরি করে, তখন আমি এখানে ফোন করলাম। The deceased family members, including the local people, were saddened by this incident. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A school teacher named Subhas Das went for election duty at Jirania Virendra Nagar School on 18 April. On that day, he suddenly fell ill while on duty. After this incident, he was first taken to Jirania Hospital and later referred to Agartala GV Hospital. Subhas Das, a school teacher of Jarul Basai Hadia Para JB School, was sick for 3 months. However, he was sent a notice by Election Commission regarding the election duty. After receiving the notice, he immediately went to returning officer and Jirania police station to submit an application requesting that he will not able to do duty. However, his application was rejected. Subhas Das went for election duty at Jirania Virendra School on 18 April. On that day, he suddenly fell ill while on duty. After this incident, fire service personnel took him to Jirania Hospital and later referred to GV Hospital, said Subhas' wife. আমার হাজব্যান্ড অসুস্থ আগে থেকে, হ্যাঁ, তাই নিয়ে অসুস্থ, আমি কাগজ ডাক্তার পজিশন রেজিস্ট্রেশন সব নিয়ে না আগরতলা ডিএমএ অফিসে গেছিলাম, ওইখানে কাগজ জমা দিতে, যেটা ইলেকশনে ডিউটি করতে পারলাম। আপনার হাজবেন্ড কি চাকরি করে? হ্যাঁ। কোন ডিপার্টমেন্টে আছে? এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে। আচ্ছা, তারপরে আমি দিছি যে তারা চাকরি করতে ডিউটি করতে পারতো না, তাহলে এটা কোনো ট্রেন করা হয়, তারা কাগজই রাখছে না। আচ্ছা, কোন জায়গাতে? ডিএম অফিসে? হ্যাঁ, ডিএম। আচ্ছা, তারপরে ট্রেনে আছে, ট্রেনের সেন্টার করছিল খয়েরপুর, ওইখানেও নিয়ে জমা দিচ্ছে, ওইখানেও তারা রাখছে না।
হ্যাঁ এরপরে সরকারি চাকরি যেহেতু করে তেনে দায়িত্ব হইব তেনে সেই পারফেসে তেনে দিনকে 18 তারিখ গেছি। আচ্ছা, কি নাম আপনার হাজবেন্ডের? সুভাষ দাস। আচ্ছা, কোন জায়গাতে বাড়ি আপনি? আমি এখন নতুন বাড়ি করছি হাবাই। আচ্ছা, মানে মানে যখন অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছেন তারা কি কইছে? অসুস্থ শরীর নিয়ে ডিউটি করতে হবে? তারা কইছে ডিউটি করতে হতো না, তারা জমাই কোনো কিছু জমা রাখতে তারা জমা না রাখে। তারপর কি হয়েছে? তারপরে উনি গেছে ওইখানে 18 তারিখ এর সময় যখন গেছে ওইখানে ওটু দিয়ে তাদের পাঠানো হয়েছে। আমার বড় ছেলে ওটুতে নিয়ে উঠাই দিয়েছে। তারপরে ওইখানে সেন্টারে গিয়ে সেটা যখন নামছে তখন তাই আর কিছু কইতে পারে না, পাক্কা মতো করে আসছে। হ্যাঁ, এখন আমরা তো কিছু জানি না, বাড়ির থেকে তাদের সুস্থ ব্যক্তি গেছে, আমরা কিছু জানি না। এরপর ধরেন ঠিক 12টা, সোয়া 12টা বাজে তখন আমার এখানে কল গেছে। তো ফোনটা রিসিভ করতে পরে কইছে আমি জিরানি হসপিটাল থেকে কথা বলতেছি, আপনার এইখান থেকে কেউ ইলেকশন ডিউটি চাইছে, তুমি আমার স্বামী গেছে। তাই কইছে আপনি ইমার্জেন্সি জিবিতে চলে যান, তাই শরীর খারাপ করে। তারপর আমি বারে বারে জিজ্ঞাসা করলাম দাদা তাই শরীর কি হয় না, এমনি কিচ্ছু না, তাই মাথাটা একটু ঘুরাইছে, সুস্থই আছে, হসপিটালে আনা হয়েছে জিবির যান। তা আমার তো দেখে আমার বাড়ির মধ্যে অসুস্থ ছেলে, আমি অসুস্থ ছেলেদের বাড়িতে রাখছি। আমি আজকে দৌড়ে আমি হসপিটালে আসছি, ওখানে দেখি যে তাদের সারা শরীরে রক্ত। হ্যাঁ, আমি যখন অ্যাম্বুলেন্স লোকটারে জিজ্ঞাসা করলাম যে তাদের কি হচ্ছে, তাদের বেড়ে গেছে না, রক্ত বমি হচ্ছে, এখন একটু ভালো আছে। মাথা ঘুরে পড়ছে? মাথা ঘুরে তারা যতটুকু তার কাছে আমি জানতে পারলাম মাথা ঘুরে পড়ছে। এখন পর্যন্ত আমি সঠিক আনসারও পাইছি না তাদের আজ অরিজিনাল কি হয়েছে। এখন পর্যন্ত কিরকম আছে? এখন পর্যন্ত তো তাই মাথা প্রচণ্ড ব্যথা, আমরা বাম সাইডটা অবশ, বাম চোখটা একটু কালো হয়েছে, চোখ খুলতে পারতেছে না। এখন মানে কী করতাম, কিছু খাইতেও পারতেছে না। এখন আপনার অভিযোগ কি? মানে ইলেকশন কমিশনের বা ডিপার্টমেন্টের যারা আছে মানে তারা গাফিলতির কারণে এরকম হয়েছে? হ্যাঁ, ডিপার্টমেন্টের বা ডিএম অফিসের বা ইলেকশন কমিশন থেকে কেউ আইসিনি? না, এখন পর্যন্ত কেউ আসবে যোগাযোগ করছেন না। এখন কি চাইতেছেন বিষয়টা নিয়ে? আমি চাইতেছি দেখেন আমার যেহেতু একটা সরকারি ইয়াতে গিয়েছে অসুস্থ, আমি চাইতেছি যে পুরো ভরণ পোষণ সরকারের চিকিৎসার খরচা? হ্যাঁ, চিকিৎসা খরচা। কারণ আমি দেখেন আমার বাড়িতে একটা অসুস্থ বাচ্চা আছে, আমি এত টাকা বহন করতে পারতাম না। হ্যাঁ, আমার মনে হয় তাহলে বাইরে নিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তাহলে স্পাইনাল কোর্টেও ব্যথা পাইছে, স্পাইনাল কোর্টের অপারেশন লাগবো, আমি ইয়ে করছি, আমার বাইরে নিয়ে আসছি। আমি তো এখন মানে এত টাকা জোগাড় করতে পারতাম না যে ইমার্জেন্সি আমি বাইরে নিয়ে যেতে পারবো। আমি চাই যেমন ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট দেয় বাড়িটা। আপনার নাম? আমার নাম জয়শ্রী। Currently, Subhas Das is undergoing treatment at GV Hospital. Reporter by Pranav from Agartala, Chinikhorang. An election public meeting was held in support of India Alliance candidate for East River constituency Rajendra Riyang at Ambassa on Sunday. Former Chief Minister Manik Sarkar, candidate Rajendra Riyang and GMP State Secretary Radhacharan Debarma was present. East River Lok Sabha election will be conducted on 26 April. The supporters and party workers of CPIM and Congress are doing election campaign all over the East River constituency ahead of the election in support of India Alliance candidate. As such, an election public meeting was held in support of India Alliance candidate for East River constituency Rajendra Riyang at Ambassa on Sunday. Former Chief Minister Manik Sarkar, candidate Rajendra Riyang and GMP State Secretary Radhacharan Debarma was present. On this day, while speaking to the public, former Chief Minister of the state Manik Sarkar criticized the BJP. টাকা পয়সা দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে হবে। কোথায় পয়সা? কি করে ভর্তি হবে? ঘুরিয়ে এটাই বলে দেওয়ার চেষ্টা করছে তোমাদের এত লেখাপড়ার দরকার নেই তো। রিক্সা শ্রমিকের ছেলে, অটো রিক্সা চালকের ছেলে, পান দোকানদারের ছেলে, চা বিস্কিট বিক্রি করে সেই দোকানদারের ছেলে, ছোট্ট ছোট্ট দোকানের ছেলে, অন্যের জমিতে কাজ করে কোনো মতে আতপাটা খেয়ে বেঁচে থাকো। কি দরকার এত লেখাপড়া শিখবার? উদ্দেশ্যটা কি? সরকারি চাকরির দাবি করবার অধিকার হারাবে। এবং এই যে কোটি কোটি ছেলে মেয়ে তারা কাজ চাইবে, তাদেরকে দেখিয়ে দেবে বড় বড় জোরদার, জমিদার,
কল কারখানার মালিক কোটিপতি দেশকে যারা ঠকাচ্ছে, বলবো ওদের কাছে যাও। আর ওরা এই যে গরের ঘরের কোটি কোটি ছেলে মেয়ে অল্প শিক্ষায় শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়নি, দর কষাকষি করে সবচেয়ে কম মজুরিতে তাদেরকে কাজে নিয়োগ করে তাদেরকে নিংড়ে নিয়ে তারাই তাদের পুঁজিকে বাড়াতে 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 আকাশচুম্বী করবার চেষ্টা করছে। এটাই অর্থনৈতিক নীতি, এটাই অর্থনৈতিক নীতি। আমি দেখলাম রাহুল গান্ধী কংগ্রেস দলের নেতা, আগের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন, কালকে তিনি বক্তৃতা করছিলেন। আজকে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছিলাম তিনি বলছেন এই সরকার বড়লোকদের সরকার। দেরিতে হলো বলছে, আমরা গরিবের জন্য। আমরা তো এই কথাই বলছি। কাজেই এই পরিস্থিতি থেকে বেরোতে গেলে পর এই সরকারটাকে ক্ষমতায় রাখলে চলবে না, তাকে উৎখাত করতে হবে। মানুষ বসে নেই, মানুষ লড়াই নামছেন, বাঁচতে হবে। এই লড়াইয়ে লক্ষ কোটি মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারেন তার জন্য ধর্মের কথা, বর্ণের কথা বলে বিভাজন তৈরি করছে, শক্তি দুর্বল করার চেষ্টা করছে, সংহতি দুর্বল করার চেষ্টা করছে। তাহলে ব্রিটিশের মতো তারা আরো কয়েক বছর ভারতবর্ষকে নিংড়ে নিতে পারবে। মানুষ বুঝতে পারছেন, ধর্ম পরে, ভগবান পরে, আগে তো পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে হবে, লজ্জা নিবারণের কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের চাল পরে ঘরের বউ মেয়ে তারা তো বেরোতে পারবে না, বেরোলে তাদেরকে আঙুল দেখিয়ে বলো এটা পাগল। এটা 1000 বছর আগে কাপড় জামা যখন তৈরি হয়নি তখন গাছের চাল পরে মানুষ বেরোতো, পুরুষ নারী নির্বিশেষে। এখন তো এটা করা সম্ভব না, এখন এটা করা সম্ভব না। কাজেই এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার, আমরা বলছি আরে রামের মন্দির হোক আর রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠাই হোক, আপনার জীবনের সমস্যার কি সমাধান হলো? কোথায় রাম রাজত্ব? মাথায় ইট নিয়ে যারা ছুটেছেন এখন কেউ সেদিকে মাথা ঘুরিয়েও দেখবার চেষ্টা করে না। কোথায় রাম রাজত্ব? সেই জায়গায় মানুষকে যখন বিভক্ত করার চেষ্টা করছে, মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই তেজি করবার চেষ্টা করছে। যখন দেখছে ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়ের কথা বলো, আন্দোলন দমন করা যাচ্ছে না, তখন গণতান্ত্রিক যে অধিকার সংবিধান আমাদের দিয়েছে 1950 সালের 26শে জানুয়ারি যেটা লাগু হয়, সেই সংবিধানের দেওয়া গণতান্ত্রিক অধিকার আমি যেটা আগে উল্লেখ করবার চেষ্টা করছিলাম, সেগুলোর উপর একের পর এক আক্রমণ সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। আপনি লড়াই যাতে করতে না পারেন, প্রতিবাদ যাতে করতে না পারেন, দাবি যাতে উত্থাপন করতে না পারেন, সরকারের উপর যাতে চাপ সৃষ্টি করতে না পারেন, ধর্মঘট যাতে করতে না পারেন, কারখানা যাতে বন্ধ করে দিয়ে মালিককে চাপ সৃষ্টি করে মজুরি বাড়াবার দাবি আদায় করার চেষ্টা যাতে আপনি করতে না পারেন, কৃষক যাতে বড় বড় যোদ্ধার জমিদারের কাছে গিয়ে ভাগ চাষি যা ভাগ দিচ্ছেন অন্যায্য, তার পাওয়া দরকার অর্ধেক, কিন্তু মালিক তাকে 4 ভাগের 1 ভাগ দিচ্ছে, প্রতিবাদ যেটা করছে এটাও যাতে করতে না পারে, তাদের এই সুশব্দের স্বার্থে আইন এবং কলকারখানার মালিকদের স্বার্থে আইন। এই হচ্ছে বিজেপি সরকার। কাজে এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আওয়াজ উঠেছে, এই সরকার থাকবে, বাঁচবেন আপনারা। এই সরকারকে উৎখাত করতে না পারলে পরে বাঁচবেন না। মানুষ না বাঁচতে পারে দেশ কি? দেশ আর মানুষের মধ্যে প্রভেদ কি, বিভেদ কি, একটা আরেকটার সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে যুক্ত। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে কি দেখা যাচ্ছে, 27টা-28টা রাজনৈতিক দল তারা দীর্ঘদিনের সময় অতিবাহিত করার পর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা উপলব্ধি করেছেন যে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। এই সমস্ত দলের নেতৃত্ব, দলের যারা সাধারণ সমর্থক, তারা প্রশ্ন করছেন কি করছেন আপনারা? ভোট আসলে তখন আমাদের বলছেন ঘরে ঘরে যাও, মানুষকে বুঝাও, আমাদের প্রার্থীকে ভোট দিতে বলো। 5 বছর কি করলেন? 10 বছর কি করলেন? সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করছেন না। এই সরকারটা যে জনবিরোধী ভূমিকা নিচ্ছে শুধু ভোটের সময় বললে হবে, আগে কেন বলছেন না? আপনি একটা বললে তো হবে না, এরকম যারা বলেন চিন্তা ভাবনা করুন, সবাই একটা জায়গায় আসার চেষ্টা করুন। যদিও আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী, আমাদের 23তম পার্টি কংগ্রেসে এই স্লোগান আমরা দিয়েছিলাম 2022 সালে,
কিন্তু আমরা অনুভব করেছি আমরা তো একলা পারবো না, আমাদের তো সারা ভারতবর্ষের সমান শক্তি না। অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে আমরা যেভাবে ভাবছি অনেকটা এরকম ভাবেন, আমাদের সবাইকে একটা জায়গায় আসতে হবে, সময় লেগেছে। তার থেকে 26টা 27টা রাজনৈতিক দল একটা জায়গায় এসছেন, তারা এখন এই জায়গাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্লোগান দিয়েছেন এই সরকারটাকে হটাও, একটা বিকল্প গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা ভাবনায় যারা রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশের সমস্যাগুলি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, এরকম যারা, এবং শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, ছাত্র, যুবক, ছোট মাঝারি ব্যবসায়ী, উপজাতি, তফসিলি, ওবিসি, সংখ্যালঘু, এদের যে অর্থনৈতিক সমস্যা এর থেকে তাদেরকে উদ্ধার করবার জন্য যারা চিন্তা করেন, এরকম যারা, তাদেরকে নিয়েই সরকার তৈরি করতে হবে। Similarly, India Alliance candidate Rajendra Riang criticized the BJP and said that the BJP party has cheated the people of the state for years. তাখরো মুখরো নরো যত সিও যে 20 শুক্রবার 26 তারিখও ভোট উড়ে রাজনীতিন কৌচিনি নেতার তো বড় বড় সানাই আরম্ভয়ে দেশ ন চুং রক্ষা খেলি ন চিনি দায়িত্ব চিনি ভারতবর্ষের যে সংবিধান সুয়ে মতম আবো বইন স্লাইনি হিয়ে বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বো একটা স্বৈরাচারী সরকার কেহানি কাউ খাইয়া কিন্তু ভোট নিষ্কাউলে কাউ তপ্তন সব্র আবদিকে চুং নো বছর 2 কোটি চাকরি নাই 15 লক্ষকে যতনে অ্যাকাউন্ট রিডি নাই আবন নখুয়ে তাং চানাই সং নংনাই ব্রুইরন কাহাম কাহামকে তৈনাই লেখাপড়ার ব্যবস্থা খেনাই আবারও নব্র ভোট নি বিস্কামকে সব কিন্তু ভোট পাই থাকে আবো পা ন পাওয়ে আবার ওই মহাপতাঙ্গে আবনি উল্টা সামুতাম আবদিকে থাংনাই ওয়াইনই ব্র পাইয়ে 10 বছর ব্র শাসন খেহা ভারতবর্ষ মানে খুনি দাম ব্রেকে বারে হা যত নু পাইয়ে চুংদ্রাও মেয়ে মা উপায় করি খা পেট্রোল ডিজেল চেয়ারাম্ব খেয়ে কেরোসিন চেয়ারাম্ব খেয়ে মাইবুই সরিমা গ্যাস চেয়ারাম্ব খেয়ে পানো উঠি ওয়াথি রেশন সব ন সে বন্ধ খেয়ে হিন্তু ব্রো পা সে ফাপাই রিহা ধনী ব্রু রংথিও গরিব ব্রু রখে কাউ সেমা সাইয়া কাউ সাকে রম চনাই বুনাই তৌনাই আবদিকে ব্রো ন স্ক্রিয়ে ব্রো ভোট লানে মাতা ও চেষ্টা খেত রো চিন চুংমাই সখাসাকে বাতাইলে নাই চুং সামাইও নভসিও টিপ্রা মথা দল বাই বিজেপি পালংয়ে ফাথারনি রাজ পরিবারনি ব্রুইন টিভি ফায়া ছত্তিশগড়নি কেহা বসনিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি ব্রো বাই হা বাই কোনো সম্পর্ক করে সিলাইয়া রনি লামা কইমা ফসিয়া র ত্রিপুরানি সমস্যা ফসিয়া আবদি খেয়ে ন টিভিয়ে টিপ্রা মথা দলনি সুপ্রিম মনি বিন টিভিয়ে বাচারিয়া মা খেমাই নাই কাউসেন চিলেগ্রেয়া আবো ব্রো বাই মহাফ খেমাইয়া তাকে রাংরিয়ে ব্রো ভোট পাইনি হে ওহা মিয়াও খনাও র আমবাসা ব্রো মিটিং খে ওর ব্রুহা পারা আর ও চালাইবি নুংলাইবি হিংখাও চালাইবি কোনো আপত্তি করেছি আর ভোট পেয়ে নে মাং ফকে মাম চালে নে মাং ফি তাও খেবক মামি রাংলেম চু টিভি ফাইফি কিন্তু ব্রুলে মাইয়া আর ও খনাও সিপিএম নি ফ্ল্যাগ তুই বুকা সাউ তুমি আবো মথা দলনি সুপ্রিমো হামাইয়া সংগ্রা বেঠা গিংসা হিসাও বলে গিংসাকে থানাও পর্যন্ত ব্রুনো থাপড়া রেপে মসে প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মা বক ঘটনা তো তিনিও আইন পাড়া গছিরাম পাড়াও মিটিং খেলি থাও ব্রো ক্রুই ফাথারও সভা খেলি মো ব্রো ক্রুইয়ে গছিরাম পাড়ানি কমিউনিটি হল সিও মাকে হাপ তোমা রাং রিনাই নাই সিং পাড়াও আবার খে রাংলে তিনি মাইনাই খাই পাই থানাই নখা বসিবাকে ব্র পাও হুঠুই চাপাই খেলে বং খারে ব্রনি তংমং বসামু তাও আর বয়ে টিপ্রা মথানি চিহ্ন তং অমতয় বানারস
abo phaye tawo podomba otha arbo yarok but kaha photari srade jotoro kabon chongo phaide chung chang chang ke Tripura rajyo tonglai ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল বা মুকুংক্লক বারা যত হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান শিখ যার তংলাই जों কাহামাকে তঙ্গে ত্রিপুরানো ট্রে ডেভেলপ খেনায় ইন্ডিয়া ও ভারতবর্ষ এমন একটা সরকার খেনা যে সরকার তংকে ফাইকে কাউ সামাইনাই जों দাবি খেমাইনাই মাইনাই সামুতানাই আবার যতনো কাবাইয়েন আবার সবাইকে আমি আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন নমস্কার জানিয়ে আপনাদের আশীর্বাদ চেয়ে এই কয়েকটি কথা বলে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ নমস্কার ইনকলাব জিন্দাবাদ ইন্ডিয়া জোট জিন্দাবাদ On this day, the present guests urged the public to support and vote for India Alliance candidate. Bureau Report, Chini Khorang. On Sunday, a rally and public meeting was held in Kumarghat area in support of Rajendra Riang, India Alliance candidate, to win with huge votes. The meeting was attended by candidate Rajendra Riang, Congress MLA Sudip Roy Burman, and CPIM Secretary Jitendra Chaudhary. On Sunday, a rally and public meeting was held in Kumarghat area in support of Rajendra Riang, India Alliance candidate, to win with huge votes. The meeting was attended by candidate Rajendra Riang, Congress MLA Sudip Roy Burman, and CPIM Secretary Jitendra Chaudhary. While addressing the speech, MLA Sudip Roy Burman and East Tripura Lok Sabha seat candidate Rajendra Riang criticized the BJP anti-Pramota alliance. দেশব্যাপী কম্পিটিটিভ এক্সামের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, যারা বিজেপির কাছে বিজেপি নেতৃত্ব প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিনিময়ে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে, তাদের কাছে শুধু টাকা 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 ছাড়া কিছুই না। কংগ্রেস তার ঘোষণাপত্রে বলেছে যে ডিপ্লোমা ডিগ্রি হোল্ডার যারা পাশ করবে সাথে সাথে তাদেরকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং বছরে 1 লক্ষ টাকা দেবে, প্রত্যেক মাসে মাসে 8,500 টাকা করে বছরে 1 লক্ষ টাকা দেবে। এই ট্রেনিং এর মাধ্যমে কেউ পাবলিক সেক্টর কেউ প্রাইভেট সেক্টরের চাকরি, তাদের মধ্যে আরো দারুণ গুণগত মান পরিবর্তন ঘটবে এবং তার বিনিময়ে পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরের চাকরিটা সুনিশ্চিত করবে। আর কি বলেছে যে 30 লক্ষ শূন্য পদ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যেগুলো পড়ে রয়েছে সেগুলো পূরণ করবে। কংগ্রেস যা বলে তা করে। কংগ্রেসের এবার ন্যায় আরেকটা ন্যায় হচ্ছে জাতি জনগণনা। এখানে আপনারা যারা আছেন আমি যদি এরকম হাত তুললেন কেমন, এসসি সম্প্রদায় ভুক্ত কারা কারা আছেন হাত তুলুন তো। এখানে যারা এসসি সম্প্রদায় ভুক্ত আছেন ভেরি গুড। ওবিসি সম্প্রদায় ভুক্ত যারা রয়েছেন হাত তুলবেন, ওবিসি সম্প্রদায় ভুক্ত প্লিজ, ভেরি গুড। এবার এসটি সম্প্রদায় যারা আছেন এসটি সম্প্রদায় ভুক্ত হাত তুলুন, ভেরি গুড। এবার কংগ্রেস কি কইছে শুনেন। কইছে 2011 সালে ডাক্তার মনমোহন সিং কংগ্রেস সরকার যখন ছিল 2011 সালে একটা সোশিও ইকোনমিক কাস্ট সেন্সাস হয়েছিল, আর্থসামাজিক কাস্ট সেন্সাস হয়েছিল। 2016 সালে তার ডেটা সবটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পড়ছে। দেখা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্কুল প্রকাশ করার কোনো দরকার নেই। কেলিগা প্রকাশ করলে ওই যে 50% যে সিলিং, সেই সিলিংটা সুপ্রিম কোর্ট যেটা সিলিং করে আছে সিলিংটা উঠে যাবে, রিজার্ভেশন স্ট্যাটাসটা বাড়বে, তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর সংখ্যাটা বাড়ছে, এসসি সম্প্রদায়ভুক্ত সংখ্যাটা বাড়ছে, ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত সংখ্যাটা বাড়ছে। হিস্সাদারি নাই, তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের হিস্সাদারি নাই। এটা বুঝা পাইলে কি করছে জানেন, এই যে যেটা নবুক হয়ে গেছে রেল বিক্রি করে দিতেছে, প্রাইভেট সংস্থার কাছে দিয়ে দিতেছে, এয়ারপোর্ট সংস্থার কাছে দিয়ে দিতেছে, বিভিন্ন প্রফিট মেকিং বডি আপনার কর্পোরেট হাতে তুলে দিতেছে। কারণটা কি জানেন, এবার পাবলিক সেক্টরের কাছে সরকারের কাছে থাকলে তো এসসি রিজার্ভেশন, এসটি রিজার্ভেশন, ওবিসি রিজার্ভেশন পাইলে হলে, এবার যখন আম্বানি আদানিতে কাছে যায় বোগা
তখন তো এসসির জন্য রিজার্ভেশন থাকতো না, এসটিদের জন্য ওবিসির জন্য রিজার্ভেশন থাকতো না। তাহলে এই যে রিজার্ভেশন ক্ষেত্রটা আরো সংকুচিত হইয়া পড়ব। আমি কথাগুলো বললাম এই কারণে, বেসিক্যালি বিজেপি, আরএসএস, এসটি, এসসি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু মানুষের বিরোধী। বুঝা জানে কথাগুলো। যারা এসসি সম্প্রদায়ভুক্ত রয়েছে বা বন্ধু বিজেপিরা, বুঝা যান, দয়া করে ভোট দেন কি না দেন, দ্যাট ইজ আলাদা চ্যাপ্টার। এই সত্য কথাগুলো কেউ বলবে না, বিজেপি তারা বলবে না, কোন এজেন্ডা নেই। তাদের এজেন্ডা শুধু রাম, তাদের মন্দির মসজিদ, তাদের হিন্দু মুসলমান, এই তো তাদের এজেন্ডা। আমরা পাবলিকের এজেন্ডা নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছি। আপনারা জানেন এই কেন্দ্রে আমরা 9 জন প্রার্থী হয়েছি। এই কেন্দ্রে আমি ইন্ডিয়া জোটের বামফ্রন্টের মনোনীত সিপিএম প্রার্থী হিসেবে কাস্তে হাতুড়ে তারকা চিহ্নে আপনারা ভোট দেবেন, ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করবেন, এই আশা এবং প্রত্যাশা রাখছি। আমি আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে নিশ্চয়ই এই কেন্দ্রে জয়যুক্ত হতে পারবো এবং পার্লামেন্টে গিয়ে যারা খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেত মজুর, জমিয়া, ছোট মাঝারি ব্যবসায়ী, বেকার যুবক যুবতী, ছাত্র ছাত্রী, মা বোনরা সবার জন্য যাতে গিয়ে কথা বলার সুযোগ আমি পাই, সেই ব্যবস্থা আপনারা করবেন। বন্ধুগণ, এই লড়াইটা হচ্ছে দেশের রক্ষা করবার জন্য, দেশকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য, সংবিধান রক্ষা করবার জন্য, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রক্ষা করবার জন্য। ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থায় আমরা চলছি, কিন্তু এটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়েছে, সেটাকে পুনর্গঠন আবার করতে হবে। তাই আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখব, যারা বিভাজন করতে চায়, যারা ভাঙতে চায়, যারা ভারতবর্ষকে বিক্রি করে দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের এক কাট্টা হবে, এক কাট্টা হতে হবে। তাই ইন্ডিয়া জোট হয়েছে। এই কেন্দ্রে আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ যে দল বিজেপি এবং তীব্রমথা দল একজোট হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখছি যে প্রার্থী হয়েছেন রাজ্যের বাইরের একজন মহিলাকে তারা করেছে, যিনি এই রাজ্যের মানুষের সম্পর্কে কিছু জানেন না এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, এইরকম কে একজন প্রার্থী করে দাঁড় করিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনারা বিবেচনা করবেন যে তীব্রমথা দলের হয়েও সিম্বল কিন্তু ওই বিজেপির সিম্বলে দাঁড়িয়েছেন। তার জন্য যারা তীব্রমথা দল করছেন তারাও বলছেন আমরা এই চিহ্নে ভোট দিতে পারবো না। এটা সারা আমার কেন্দ্রে আমি ঘুরে দেখেছি। যারা বিজেপি করছেন তারাও বলছেন চিহ্ন আমাদের হতে পারে, কিন্তু লোক তো আমাদের না, তীব্রমথা দলের, তার জন্য তাকে ভোট দিতে তারা পারবেন না। তাই আমি আশা করছি এইরকম একটা সন্দেহের মধ্যে থাকা কি প্রয়োজন, আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আমাদের বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস এবং অন্যান্য ইন্ডিয়া জোটের যারা আছি আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ভারতবর্ষের যে স্বৈরাচারী তন্ত্র চলছে নরেন্দ্র মোদীর শাসনে, তাকে উৎখাত করতে হবে। এই সরকারকে পতন ঘটিয়ে নতুন একটা সরকার, বিকল্প একটা সরকার আমরা গঠন করতে চাই। যেই সরকারটা হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সংবিধান রক্ষা করবার জন্য এবং ভারতবর্ষের সংবিধানকে রক্ষা করবার জন্য সরকারটা হবে। এই সরকার করবার জন্যই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই, আপনাদের আশীর্বাদ চাই। নিশ্চয়ই আপনারা আশীর্বাদ করবেন এবং সহযোগিতা সাহায্য করবেন, এই আশা সবার কাছে রেখে সবাইকে আবারও
অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার কথা বলে এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার, ইনকলাব জিন্দাবাদ। Likewise, CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary also addressed his speech in the public meeting. তাদের ফ্ল্যাগ পোস্টার রাস্তাঘাটে গড়াগড়ি ড্রেনে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাদের নেতারা পঙ্গপালের মতো করে হেলিকপ্টারে ঘুরে সারা দেশ বেড়াচ্ছে। কোত্থেকে টাকাগুলো আসে, কারা টাকা দেয়? ইলেকট্রাল বন্ডের মাধ্যমেই তো। আর সেই টাকা আদায় করার জন্য বিজেপি দল তার সরকারকে ব্যবহার করে, পুলিশকে ব্যবহার করে কি ধরনের জঘন্য অন্যায় কাজগুলি করেছে আজকে এগুলো সারা দেশের মানুষ জানেন। ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট 7 বছর এটা নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক করার পর চূড়ান্ত রায় দিয়েছে এই আইন বেআইনি। এই আইনের মাধ্যমে টাকা তোলা, এই টাকা কালো টাকা। তাহলে যারা এইভাবে কালো টাকা তুলেছেন, সারা দেশের প্রতিবাদকে অবহেলা করে যারা এই আইন পাশ করেছেন, তাদের বাড়িতে কেন সিবিআই যাবে না? তাদের নেতারা কেন গ্রেপ্তার হবে না? তাদের বিরুদ্ধে কেন এফআইআর হবে না? এইভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের দেশের বহুদলীয় গণতন্ত্রের যে গরিমা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর যে আবেদন, প্রকৃত গণতন্ত্রের যে স্বাদ, যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই দেশ যখন স্বাধীন হয়, পৃথিবীর বহু দেশের নাগরিক তারা বলেছিল এই দেশ কি করে টিকবে? এত ভাষা, এত ধর্ম, এত সংস্কৃতি, এত বৈচিত্র্য। কিন্তু সেই বৈচিত্র্য আমাদের এই গণতন্ত্র, এই সংবিধান আমাদেরকে আরো শক্তিশালী করেছে। আর নরেন্দ্র মোদী বিজেপি আজকে সেই বৈচিত্র্যকে খতম করে সেই সংবিধানকে সম্পূর্ণ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে দেশে সম্পূর্ণ অরাজকতা এবং একনায়তান্ত্রিক ব্যবস্থা আনার চেষ্টা করছে। তার মানে কি হবে? অনিবার্যভাবেই সে ব্যবস্থায় হাতে গোনা কিছু লোক, মুষ্টিমেয় কিছু লোক, তারা ছাড়া এই দেশের সম্পদ তার ভাগ আর কেউ পাবে না। এইভাবেই সেই পথে আজকে দেশের কৃষি, দেশের শিল্প, সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতি সেটা লাটে উঠেছে। On this day, the number of people gathered in the election meeting was highly significant. Bureau Report, Chiri Khurang. Veteran journalist Dulal Chakravarti passed away at his home near Jagannath Bari in the capital on Sunday morning. His death cast a shadow of grief among the news workers. Later, the body was brought from his residence to Agartala Press Club. Agartala Press Club President Jayanta Bhattacharjee, Editor Ramakanta Dei, and other members paid their respect there. Agartala Press Club President Jayanta Bhattacharjee said that late journalist Dulal Chakravarti left government service and joined the media. He also spoke about social justice. Most of the day he was busy with his duties. না, অত্যন্ত দুঃখের এই মৃত্যু। কারণ দুলালদা ছিলেন একজন একনিষ্ঠ সাংবাদিক। একসময় উনি সরকারি কাজ করতেন, তারপর ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে উনি সর্বক্ষণের জন্যে সাংবাদিকতা করতেন। তো ব্যক্তিগতভাবে উনি ছিলেন আমার অগ্রজের মতো। এছাড়া ওনার বাড়িটা প্রেস ক্লাবের ঠিক উল্টো দিকে হওয়াতেই বেশিরভাগ সময় উনি আমাদের প্রেস ক্লাবেই থাকতেন এবং উনি ছিলেন একনিষ্ঠ পড়ুয়া। এখানে এসে কাগজ ইত্যাদি পড়তেন, আবার অনেক বই টই পড়তেন উনি। তো সবসময় আমি ওনাকে পজিটিভ কাজের মধ্যেই পেয়েছি এবং সাংবাদিকদের যত কিছু ভালো কাজ করেছেন সমস্ত কাজকে উনি উৎসাহ দিয়েছেন। তো তার মৃত্যু আমাদের কাছে একটা অপূরণীয় ক্ষতি, কিন্তু কিছু বলার নেই, মৃত্যুকে তো আর ধরে রাখা যায় না। তো এই যে ক্ষতিগুলো, এটা
Reporter Viprana from Agartala, Chinikhara. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chinikhara. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। I can love. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can hold. I'm now acting. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now 18, আমরা new voter. দলিনি শিমি বিশিং কামিতায় হাসু, we are now 18, শুনলে new voter. কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ। সাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসুং, লুকরাই দানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকসং। আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। সঙ্গে ইউথ, সঙ্গে কোথাও সিদ্ধান্ত পাই, সঙ্গে মোটিভেট খাইলে হাসতে নিবয়া। না 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 না, yeah, na 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 na. पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই।
Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Young man forcefully gave drugs to his girlfriend for 5 days in his home by giving fake promise of marriage. This is an incident of Agartala nursing girl. A 36 years of age Prasanjit Das passed away on Saturday evening while undergoing treatment at GV Hospital after he met an accident a month ago at Agartala East Aralia. A school teacher named Subhas Das went for election duty at Jirania Virendra Nagar School on 18 April. On that day, he suddenly fell ill while on duty. After this incident, he was first taken to Jirania Hospital and later referred to Agartala GV Hospital. An election public meeting was held in support of India Alliance candidate for East River constituency Rajendra Riyang at Ambassa on Sunday. Former Chief Minister Manik Sarkar, candidate Rajendra Riyang and GMP State Secretary Radhacharan Devarma was present. On Sunday, a rally and public meeting was held in Kumarghat area in support of Rajendra Riyang, India Alliance candidate to win with huge votes. The meeting was attended by candidate Rajendra Riyang, veteran journalist Dulal Chakravarti passed away at his home near Jagannath Bari in the capital on Sunday morning. His death cast a shadow of grief among the news workers. Bringing to you the news of the day. A group of thieves raided the house of Pratap Debnath, a resident of Chaudhary Para under Panisagar police station on Saturday night. The thieves snatched the gold ornaments from the neck and took away 1,17,000 rupees cash. Again, another robbery incident came to light in the state. A group of thieves raided the house of Pratap Debnath, a resident of Chaudhary Para under Panisagar police station. The thieves broke the door of the house while the family members were sleeping and snatched the gold ornaments from the neck and took away 1,17,000 rupees cash. The housewife of the family was injured in this incident. খাটের মধ্যে তখন মানে হঠাৎ করে দেখি মানে একটা মানুষ তারপরে আমার কইতেছে এই আমি প্রথম আমার বাচ্চাটার গলার থেকে চেইনটা খুলে নিছে মেয়েরা বাম হাতে লইছে চেইনটা ডান দেশের হেয়ার গলার থেকে তারপরে মানে ডাউলিয়া ডান হাতে দাও আসলো আর বাম হাতে মানে আবুর চেইনটা আসলো তারপরে আমি উঠে বইছি খাটের মধ্যে এরপরে আমার কইছে গলার থেকে চেইনটা খুলে দে এরপরে আমি গলার থেকে চেইনটা খুলে দিছি আমার গলার থেকে তারপরে কইছে আমার সংকটে খুলে দে তো সংকটে তো এইটা স্কুলটা লেগে সংকট আয়েন আর কি তাহলে আমি কইছি এটা তো আইতো না আমি শঙ্ক দিতাম না খুললে হাতের থেকে এরপর কইছে পেলে খুব মাইরা দিমু দাওড়া দেখাই কইছে এরপর কইছে খুব মাইরা দিমু তোলে কিন্তু তা আমি কইছি না না খুব দিও না দিমু আমি খুললা তাহলে আরেকবার কইছি খুললা তো আমি চেষ্টা করতেছি খুলতে পারতেছি না তারপরে আমি আরেকবার আমাকে দিতাম না আমি শঙ্ক খুললা দিতাম না এরপর তেলে খুব দিলাইমু খইও খুব দিলাইছে তো খুব যে দিছি আমি বাচ্চাটা আমার বাম পাশে আসলো তাহলে আমি ভাবছি যে হেয়ার উপরে পরে হেলে গিয়ে আমি মানে হাতের করে আগে দাওয়ার সামনে লেগে আমি দাওয়ার মধ্যে বসছি ধরার লগে মানে আমার হাতটা খাইতে গেছে খাইতে এবার তো রক্ত মানে একদমই ও করতেছে খাইতে আমার বাবার ডাকতেছে বাবু দেখা যাও চুর আইছে বাড়ি চুর আইছে বাবু এই করতে গিয়ে এই করে দূরে যেতে যেতে এই দরজাটা বাইরে গেছে গিয়া রাত্রে কটার সময় হয়েছে ঘটনাটা মোটামুটি? তো 1:30টার দিকে হইব। আচ্ছা, যারা আইছিল আপনারা কি চিনছেন নাকি ওরে? মানে এমনি আমি চেহারাটা মোটামুটি চিনছি, মানে বোঝা গেছে যে আমি কোনো জায়গা দেখছি, কিন্তু মানে এমনি চেহারা দেখলে চিনমু, কিন্তু এমনি মানুষ কি এটা করতে পারতাম না। আচ্ছা, এরপরে কি পুলিশ আইছিল না? আইছিল। কি তা কইছে পুলিশে? আমি যখন পুলিশ যখন আসছে তখন আমি বাড়িতে আসলাম না, মানে আমার বাইরে লিয়ে গেছিল ডাক্তারের কাছে, তাহলে হসপিটালে গেছিল পুলিশ, গেছে পরে আমার জিজ্ঞাসা করছে যে মানে কি হয়েছে, তারপরে আমি তাই নিয়ে কইছি আর কি সব কিছু। কিতা মনে হয় আপনারা, এটা কি ঘটনাটা কি মানে কিতা মনে হইতেছে? কিতা মনে হইতেছে এটা তো এখন আর কইতে পারতেছি না, কারণ আমরা তো এমন কোনো নাই মানে তোর সঙ্গে যে মানে ঝগড়াঝাটি বা
খাদ্য দরবার তেমন নাই এখন কেমনে কিতা বলছি এটা তো বুঝতে পারতেছি না। কিতা নিচে কিতা কিতা করতে আর নিচে বাবুর 1 লাখ টাকা আসলো আর দয়ার ব্যাঙ্গা নিচে আর গড্ডেসের মধ্যে আসলো স্বর্ণের জিনিস আসলো নেকলেস আসলো 2টা আমার বোনেরও আসলো আমার আসলো তারপরে বালা আসলো চুড়ি আসলো তারপর আমার গলার চেন আমার বাচ্চার গলার চেন তারপর আমার বাচ্চার চুড়ি বোনের মেয়ের চুড়ি এই জিনিসে এখন বোনের জামার চেন আসলো মানে তারা বাড়িতে ওইখানে থাকে তারা তো সব জিনিসপত্র স্বর্ণের টিকানোই রাখতো আর কি তাহলে এটি গড্ডেস ব্যাঙ্গে এডি লইয়া গেছে সত্যি সিটি গোল্ডের একটা চেইন আসলো একটা গলার আসলো ইডি লইয়া গেছে আর বাকি ডি লইয়া গেছে। Later, house owner Pratap Debnath filed an FIR at Panishagar police station. Currently, the police are investigating the case to catch the thieves. Bureau report Chini Khorang. World Creativity and Innovation Day is celebrated on Sunday. The event was organized at Solanki Hall of Raj Bhavan. Governor Indrasena Reddy Nalu was present. He auspiciously inaugurated the event by lighting the lamp. Later, Governor Indrasena Reddy Nalu highlighted the importance of the day through a detailed speech. Our NIT last time they gave a good this thing for patients. Those who comes visit the patient, they are given a particular technology. Now the entire country is following the same thing. NIT or IIIT. Medical side, once patient comes, you have given some this thing, and wherever he goes in the entire country, they once that number is given, there is a health data comes. Last time they told, and it is following in state. Might be NIT or IIIT. IIIT people is here. NIT. National Informatics Center. So like that we are having. Now in the same way, agriculture side and this horticulture side, we are very poor. Particularly implements, agriculture implements. Harvesting machine, it is there in other part of India, at least I am seeing last 25-30 years, total harvesting, but it is not here. When I inquired, they are telling that because of the small land holes, they are not able to provide, but it is not correct according. Technically, small machines also can take up. Big machines are there, small machines are there, but just I am giving a thought. How we can give a small, this one you have to check up. No, details I will. Report to be Pranav from Agartala, Chini Khorang. Ayushman Bharat Digital Mission Tripura organized healthcare professional registry camp at Agartala Town Hall on Sunday. From now on, all Ayurvedic, allopathic and homeopathic doctor visits in the state will be shown through digital process. আমাদের এখানটার মূল লক্ষ্য হলো ডক্টরস আর নার্সের ওদের একটা HPR হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল রেজিস্ট্রি বলে একটা রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে এখানটায়, যেতে প্রত্যেক গভর্নমেন্ট, প্রাইভেট, নর্মাল প্র্যাকটিশনার্স, এভরি কাইন্ড অফ নার্সেস সবারই এখানটায় রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে আন্ডার ABDM, দ্যাট ইজ আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন। থ্যাংক ইউ। আপনার পরিচয়টা? আমার নাম হলো অমরজিৎ পাল, HMIS ম্যানেজার, ABDM ত্রিপুরা। Report to be Pranav from Agartala, Chini Khorang.
AMC Mayor Deepak Majumdar and members of the market committee visited the shops of the affected traders on Sunday whose shops were gutted in a fire due to an electrical short circuit at Durga Chomani earlier. Mayor Deepak Majumdar, after meeting the media, said that the government will provide facilities to the affected businessmen. He also said that at present, arrangements are being made to open a market elsewhere so that they can do business. তো 18 তারিখ প্রায় আনুমানিক রাত 1টায় বিদ্যুৎ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় 22টা পার্মানেন্ট দোকান ছিল এগুলি শুনতে হয়েছে এবং 2টি রং দোকান ছিল অস্থায়ীভাবে তারও আগুন সবাই সেদিনে আমরা সেদিনে এসেছিলাম ভোট ছিল তারপর আজকে আমাদের ব্যবসায়ী সমিতি সভাপতি সম্পাদক আছেন এবং আমাদের কাউন্সিলর আছেন এই বিভাগের ডিস্ট্রিক্ট আসছে সহ এই ডিসিএমও এসছেন। তো আমরা যারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের কথা বলেছি তাদেরকে লিস্ট নিয়ে আমরা এসডিএমে গেছে আমি নিজের ফোনে কথা বলেছি অনেকবার ডিসিএমকে বলেছি যেটা আগামীকালকের মধ্যেই তারা কিছু ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রথম কিস্তি যারা পেয়ে যায় যাতে ব্যবসা শুরু করতে পারে। পরবর্তী সময় আমরা চিন্তা ভাবনা করবো এটাকে নিয়ে পারমানেন্ট কিছু করা যায় কিনা। সমস্ত সেটগুলি এখানে প্রায়ই আগুন লাগে এই সেটগুলি তো আমরা চাইছি এটা পারমানেন্ট সলিউশন এবং বড় এই জায়গায় অনেকটা জায়গায় আছে একটা ভালো মার্কেট করা যায় কিনা তাদেরকে দিয়ে তো বাকিগুলো ওদেরকে দেবো দেখা যারা আসতে পারে ব্যবসা করছি তাদেরকে স্বাধীনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের যাতে সাহায্য করা যায় সরকারিভাবে সেদিকে আমরা চেষ্টা করছি। কতজন ব্যবসায়ী এখানে ক্ষতিগ্রস্ত? 22 জন আর 22 জন স্থায়ীভাবে তাদের শেডের মধ্যে ছিল আর 2 জন কম ব্যবসায়ী মোট 24 জন। Reporter Pranav from Agartala, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chinikhorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। জাতি ধর্মের মিলন আয়তন, আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার
আংলে সেংকরা হালো কিসিং দফা মানি মুং মালাই মাকুয়া আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা আমি ভারত তোমারি নিখরকশা আমি রোগ পাল শ্রীনাইশা আমি ভারত তোমারি নিখরকশা আমি রোগ পাল শ্রীনাইশা আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা আমি ভারত তোমারি নিখরকশা আমি রোগ পাল শ্রীনাইশা আমি ভারত তোমারি নিখরকশা আমি রোগ পাল শ্রীনাইশা স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে, আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। তুমি অপরূপ সুন্দর, তুমি স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তুমি অকৃত্রিম গুণী, তুমি রোদ ঝলমলে হাসি, জ্যোৎস্না আলোর রশ্মি, তুমি তুমি সাক্ষী স্বয়ং অগ্নির। তোমার পরশে সাজবে রমণী, প্রেয়সীকে সাজাবে তুমি। তুমি মা কুঞ্জশ্রী, দক্ষ কারিগরি ও আধুনিকতার নতুন ঠিকানা। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।
আমাতে আছে ভারত হৃদয়ের কোণে। আমি শক্তি গণতন্ত্রের ধারক মনে প্রাণে। আং ভারত তঙ্গ ভারত আনি বখাও। আংলে ভার লোকরাই দানি বরং খাবাই খুবাই। আমি যোদ্ধা মেল বন্ধন জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি আমি সত্তা আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আংলে শঙ্করা হালো কি সিং দফা মানি মুং মালাই মাকুয়া। আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা। আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা। আং ভারত চমারিনি খরকসা আং নগ পালন শ্রীনাইসা। আং ভারত চমারিনি খরকসা আং নগ পালন শ্রীনাইসা। সবচেয়ে বড় উৎসব দেশের সবার মৌলিক অধিকার। পক্ষপাত না রেখে ভোট হোক দেশকে সুন্দর গড়বার। কারোর কথায় ভয় না পেয়ে মূল্যবান ভোট দরকার। দেশের ঐক্য সংহতিতে আছে গর্ব করবার। বেলায় কতর তেরো হানি মান থাইচুং যতনি। নিনিয়ানি হিনিয়া ওই চং মানি আন্থা নাই থাকায়ং সনাম থানি। কেবনি কোনো কিরিয়া ওই নাং মা চং মারি চং থানি। হায়ুং ইথান সা দং লাই মা দং গং চুক নানি। আমি যোদ্ধা মেল বন্ধন জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি আমি সত্তা আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আংলে শঙ্করা হালো কি সিং দফা